بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، 50 سال لمبے عرصے انتظار کے بعد پاکستانیوں کو بڑے ڈیمز کی بڑی خوشخبریاں ملنے جا رہی ہیں۔ پاکستان میں کلین اینڈ گرین انرجی کے بڑے منصوبے لگا کر تاریخی غلطیوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چائنا میں کتنے ڈیمز ہیں؟ اگر نہیں تو آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ چائنا میں اس وقت 22,000 ڈیمز ہیں جو انہوں نے 1950 سے لے کر اب تک تعمیر کیے ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری حکومتیں تیسرے ڈیم میں ہی اٹکی رہیں، جس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو لوڈ شیڈنگ، سیلاب اور مہنگی بجلی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ لیکن الحمدللہ اب پاکستانی عوام کے لیے بڑے ڈیموں کی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ پاکستان میں ایک دو نہیں بلکہ 150 ڈیموں کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ انہی ڈیمز میں سے ایک 4800 میگا واٹ کا دیا میر بادشاہ ڈیم ہے جو $14 بلین کی لاگت سے تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ ہائیڈل ڈیم خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے ضلع دیا میر کے درمیان دریائے سندھ پر واقع ہے، جو چلاس شہر سے 40 کلومیٹر نیچے اور تربیلا ڈیم سے 315 کلومیٹر دور ہے۔ کیونکہ یہ ڈیم بادشاہ کے مقام پر تعمیر کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے بادشاہ ڈیم کا نام دیا گیا ہے۔ دیامر بادشاہ ایک گریوٹی ڈیم ہے جو 272 میٹر اونچائی کے ساتھ دنیا کا سب سے اونچا رولر کمپیکٹ کنکریٹ RCC ڈیم ہے، جس میں 8 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ یہ پاکستان کا منگلا تربیلا کے بعد تیسرا بڑا ڈیم ہے جس کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ بادشاہ ڈیم کی تعمیر سے 16,000 لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، 30,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی اور 4800 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی، جس سے پاکستان کی مقامی صنعتوں کو فروغ ملے گا۔ بادشاہ ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ چین کی کمپنی چائنا پاور اور پاک فوج کے ادارے FWO کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، جس پر لاگت کا تخمینہ 442 بلین روپے ہے، جس میں ڈائیورشن سسٹم، مین ڈیم، پل اور پن بجلی گھر کی تعمیرات شامل ہیں۔ منصوبے میں چائنا پاور کا حصہ 70% ہے جبکہ FWO کا حصہ 30% ہوگا۔ ڈیم کی تعمیر کے لیے 1980 میں سجیشن دی گئی۔ 1998 میں ڈیم کے منصوبے کو درپیش طویل المدتی چیلنجز بشمول بین الاقوامی قرض دہندگان سے فنڈ حاصل کرنا، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور IMF جیسے گروپس ڈیم کی تعمیر کے لیے قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نومبر 2008 میں قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے اس منصوبے کی باقاعدہ منظوری دی۔ صوبوں کی نمائندگی کرنے والے آئینی ادارے مشترکہ مفادات کونسل آف پاکستان نے بھی ڈیم کی تعمیر کی منظوری دی۔ 2016 کو دیامر بادشاہ ڈیم کے فنانسنگ پلان کی اصولی منظوری دی گئی۔ 2017 میں CPEC کے تحت چائنا سے منصوبے کی تعمیر کے لیے پیش قدمی کی گئی۔ 4 جولائی 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت کو ڈیموں کی تعمیر شروع کرنے کی ہدایت کی، اور 6 جولائی کو حکومت پاکستان نے دیامر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ شروع کی۔ جنوری 2019 تک ڈیم فنڈ میں تقریباً 66.7 ملین ڈالرز جمع کیے گئے۔ وابڈا کی جانب سے 2020 میں اراضی کے حصول کے لیے 115.9 بلین روپے ادا کیے گئے۔ 13 مئی 2020 کو پاکستانی حکومت نے ڈیم کی تعمیر کے لیے چائنا پاور اور پاکستان فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ساتھ مشترکہ 442 بلین روپے کے معاہدے ڈیل کیے۔ معاہدوں کے مطابق ہائیڈرو پاور ڈیم کی تعمیرات شروع کی گئی۔ سپریم کورٹ کا عمل درآمد بینچ بادشاہ ڈیم کی تعمیرات کی مانیٹرنگ کر رہا ہے تاکہ منصوبہ صاف اور شفاف طور پر مقررہ مدت میں مکمل کیا جا سکے۔ ماحول دوست منصوبے سے 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہو سکے گا۔ ڈیم میں ذخیرہ پانی میں سے 64 لاکھ ایکڑ فٹ استعمال میں لایا جا سکے گا۔ ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 30 دن سے بڑھ کر 48 دن ہو جائے گی۔ اس ڈیم سے سالانہ 18 ارب 10 کروڑ یونٹس سستی ترین بجلی میسر آئے گی۔
दियामर बादशाह डैम लाखों एकड़ रकबे को सैराब करने के लिए पानी फराहम करेगा। डैम से बिजली पैदा करके तेल की मद में सालाना 2.48 अरब डॉलर्स की बचत होगी। बिजली की पैदावार से मौजूदा बिजली के टैरिफ में कमी आएगी, जबकि बिजली की पैदावार के लिए तेल की दरामद का बिल कम और ज़र मुबादला में इजाफा मुमकिन होगा। मनसूबा 2028 से 2029 के दरमियान मुकम्मल होगा। दरिया सिंध पर तामीर होने वाला ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी डैम होगा। मंसूबा दरिया सिंध पर तरबेला डैम से तकरीबन 315 किलोमीटर बालाई जानब, जबकि गिलगित से तकरीबन 180 किलोमीटर और चिल्लास शहर से 40 किलोमीटर जेरी जानब तमीर किया जा रहा है। मंसूबे से स्टेज 1 में नेशनल ग्रिड में 2160 मेगावाट बिजली शामिल होगी। 1974 में अपनी तकमील के बाद तरबेला डैम पाकिस्तान की मुईशत में अहम किरदार अदा करता आ रहा है। दियामर बादशाह डैम की तामीर से तरबेला डैम की लाइफ 35 साल बढ़ जाएगी। मंसूबे से 16,500 अफराद को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। दियामर बादशाह डैम की तामीर से मकामी अफराद के मेयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। सस्ती और माहौल दोस्त हाइडल पावर एनर्जी हासिल होगी। मंसूबे के तहत ज़रई बंजर जमीन, दरख्तों और नर्सरियों के हसूल के लिए 10.76 अरब रुपए और जायदादों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.638 अरब रुपए, न्यू मॉडल विलेजेस के क्याम के लिए 8.8 अरब रुपए, तनख्वाहों की मद में 62,119 मिलियन रुपए और इंतजामी इंतजामात के लिए अलाउंसेस और हंगामी इंतजामी अखराजात के लिए 17.7 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। चीन में 5,000 बड़े डैम और मजमूई तौर पर 80,000 डैम हैं। उन्होंने 30 साला मंसूबे बनाए, जबकि हमारे मुल्क में कम मुद्दती मंसूबे बनाए जाते रहे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाज रखा है। हमारे दरियाओं पर पन बिजली मंसूबों की तमीर के वसी मौके मौजूद हैं। माजी में जब तरबेला और मंगला डैम बनाए गए तो उससे सस्ती बिजली पैदा हुई, सनतों को फरोग मिला। ताहम बिजली के मंसूबों को ईंधन पर मुंतकिल करने से महंगी बिजली पैदा हुई। दरामदी ईंधन से बिजली की पैदावार मुतासर हुई और सनतें भी तबाह हुई। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। बादशाह डैम एक ग्रीन एनर्जी का मंसूबा है जिससे माहौलियाती आलूदगी पैदा नहीं होगी और इस मंसूबे से 4800 मेगावाट सस्ती तरीन बिजली की पैदावार होगी। दियामर बादशाह डैम की तमीर का फैसला आबी ज़खायर की तमीर के जरिए पानी और तवानाई में खुद कफालत की जानिब एक अहम पेशकदमी है। बादशाह डैम की तामीरात हमारी नस्लों के लिए तारीख साज खबर है। अब यह मंसूबा अपनी तमीर के मरहले में दाखिल हो गया है। दियामर बादशाह डैम पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी की ज़रूरियात के लिए इंतहाई अहम है। डैम के 3 बुनियादी मकासद हैं, जिनमें ज़री मकासद के लिए पानी का ज़ख़ीरा, सैलाब से बचाव और कम लागत पन बिजली की पैदावार शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, डैम जिनकी तामीर से सस्ती बिजली, साफ शफाफ माहौल, पानी के ज़खायर में इजाफा और जिनकी तमीर से घरेलू सार्फिन को कम कीमत पर बिजली मुयसर आती है, मुल्की तवानाई की ज़रूरियात पूरी होती हैं। इंडस्ट्री में सस्ती बिजली से अशिया पर लागत कम आती है, महंगाई में कमी और रोजगार में इजाफा मुमकिन होता है। और वो डैम जिनकी तामीर और तकमील से मुल्क में हरियाली होती है, मुल्क में नहरी निज़ाम के जरिए एग्रीकल्चर में तरक्की मुमकिन होती है। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली और बेहतर इकोनॉमी के लिए डैम्स बुनियादी किरदार अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच बादशाह डैम की तमीरात की मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि मंसूबा साफ और शिफाफ तौर पर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जा सके। दियामर बादशाह डैम का मंसूबा सी पैक का हिस्सा है, जिसकी जमानत अफवाज पाकिस्तान ने दे रखी है। सी पैक के मंसूबे बरवकत मुकम्मल किए जाएंगे और इस दौरान इनकी सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात किए जाएंगे। पाकिस्तान अल्लाह ताला की तमाम नेमतों के बावजूद दुनिया के ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया है। पाकिस्तान के इदारों ने अब ये ठान ली है कि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के सिलसिले में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस सिलसिले में रुकावट बनने वाले माफियाज का सफाया कर दिया जाएगा। क्योंकि अब अगर पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल ना हुए तो पाकिस्तान दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा। दियामर बादशाह डैम इंशाअल्लाह 2028 में मुकम्मल तामीर हो जाएगा। मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। इलाकाई लोगों को मुफ्त बिजली की फराहमी की जाएगी। इस डैम के अलावा भी पाकिस्तान में कई डैमों की तामीरात शुरू हो चुकी है, जिनके बारे में अपडेट के लिए
لیے پاکورڈز فور یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ پاکستان زندہ باد۔